Good evening, everyone, and welcome to the second day of our class. So this class is conducted for our 2021 O-level batch. So this class will be conducted up until February next year, until you face your exams, and it will be totally free of charge. It will be done free of charge. So I think we have students from grade 8 and upwards, and yeah, so everybody can join, no issue. And the students who are going to miss the class will be giving you the video recording. And I know, like, we have new students today. The ones who missed last week's class, please contact me on this number. I'm available on WhatsApp. I'll share the video of the last week's lesson also. All right. So if you have any questions, please send them through the Zoom chat. And okay, now we'll see what's the lesson today. What are we going to look at today? So I chose this lesson, which everybody knows, but thinks that it's a little bit difficult. Okay, active and passive, active voice and passive voice. Now, most of the students do not like this topic, but today we'll see how do we, easily convert an active voice sentence into a passive voice sentence. හැමෝම ටිකක් අමාරුයි කියන lesson එකක් මම හිතන්නේ ගිය week එකේ ගොඩක් join වෙච්ච students ලගේ request එකත් එක්ක තමයි මම මේක තෝරගත්තේ, because most of them told that they have difficulties with identifying the tense and how do we convert it into passive voice, many different sorts of questions, right? So today I'll explain what passive voice is, when can we use passive voice, and how exactly we change an active voice sentence into a passive voice sentence. So this lesson is a very common lesson which is good for everybody, be it, school students, adults, anyone. You can join today's session and learn this, right? Okay, so we'll see what exactly is passive voice. Now I have more than 60 students today. So out of y'all, anybody who knows what passive voice is, why do we use this passive voice? Yes? What are the situations in which we can use passive voice? Before I go to the lesson, yes? You can send your answers through the Zoom chat. ඇයි අපි passive voice use කරන්නේ? කොයි වගේ වෙලාවටද අපිට passive voice use කරන්න පුළුවන්? මොනවද අවස්ථා? Yes? You can send your answers through the Zoom chat. Yes? Passive voice කියන්නේ මොකක්ද? මුලින්ම අපි බලමු passive voice. What is passive voice? අපි මොකද්ද මේ passive voice කියලා කියන්නේ? දැන් active voice එකේ වෙනස මොකද්ද? What is the difference between these two? සාමාන්‍යයෙන් අපි active voice sentence එකක් ගත්තම ඒකේ අපිට තියෙනවානේ subject එකක්. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාව කරන කෙනා. අපි දන්නවා කවුද කියලා. Right? What are the subjects we have? I, you, we, they, he, she, it. අන්න ඒ වගේ. Right? So we have subjects, subject of the sentence. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාව කරන කෙනා. The person who performs the action. හැබැයි passive voice sentence එකේ the structure is different. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි වාක්‍යයක් ගත්තම මොකද තියෙන features තුන? What are the three? We have the subject, verb, and then the object. Subject, verb, object. ඒ විදිහටනේ අපිට පිළිවෙල එන්නේ. Active voice sentence එකේ. හැබැයි අපි මේක passive voice වලට convert කරනකොට this subject and object අපි ඒක change කරනවා.
තියෙන positions දෙක change කරනවා. Yes, we use passive voice to show the importance of the subject and object of a sentence. චුට්ටක් අපි ඒක වෙනස් කරමු. passive voice එක අපි use කරන්නේ ක්‍රියාව කරන කෙනාට වැඩිය අපිට ක්‍රියාව වැදගත් නම්. If we are more interested in the action but not the person who did the action. අන්න එහෙම situation එකක අපි passive voice use කරනවා. අපි නැත්තම් කියනවා agent කියලා. කවුද agent කියන්නේ? ක්‍රියාව කරන කෙනාට වැඩිය ක්‍රියාවයි අපිට ඉස්මතු කරලා ගන්න ඕන. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවක අපි passive voice පාවිච්චි කරනවා. passive voice පාවිච්චි කරන අවස්ථා ගණනාවක් තියෙනවා. හැබැයි ඒ එකක්. මම කලින් කියපු එක එකක් විතරයි. සමහර අවස්ථාවල තියෙනවා මේ අදාළ ක්‍රියාව කළේ කවුද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. right? මගේ කාර් එක හොරකම් කරලා. So we do not know who stole the car. කවුද හොරකම් කළේ කියලා අපි දන්නේ නැහැ. එතකොට අපි එහෙම වාක්‍යයක් කොහොමද හදන්නේ? passive voice එකෙන්. My car was stolen. My car was stolen. මම ඒක Zoom chat එකේ එවන්නම්. අපි මේ මුලින් මේ තාම overview එකේ ඉන්නේ. We are going to look at it in detail. My car was stolen. Right? අන්න ඒ වගේ වාක්‍යයක්. එතකොට අපි දන්නේ නැහැ කවුද ක්‍රියාව කළේ කියලා. එතකොට අපි subject එකට ක්‍රියාව කරන කෙනෙක් නැහැ වාක්‍ය. ඒ ක්‍රියාව විතරයි අපි mention කරන්නේ. Okay? So දැන් අපි බලමු මේක කොහොමද අපි හරියට structure එක ඊළඟට active voice sentences කොහොමද ඒක convert කරන්නේ කොහොමද කියලා. So let me introduce you the topic first. The passive of an active sentence, active tense, is formed by putting the verb to be. දැන් ගොඩාක් අය දන්නේ නැහැ එකපාරට අපි මේ be verb එක කිව්වම what is the be verb? අපි English language එකේ be verb කියලා නම කිව්වට ඒකේ verb forms එන්නේ be කියලා නෙමෙයි. මම හිතන්නේ මම මේක ගිය සතියේත් ඕගොල්ලන්ට teach කරා. මතකයිද? අපි present tense එකේ be කියන verb එක කොයි forms තුනෙන්ද ගන්නෙ? What are the 3 verb forms of be in the present tense? Yes? සමහර අය හරි answers එවලා තියෙනවා. Yes. Yes, correct, Jamima. Yes, Shenaya, Naduni, Rafi. Yes, correct. So අපිට මොනවද මේ තියෙන verb forms තුන? Am, is, are. Present tense එකේ be verb එක කියලා අපි අඳුනන්නේ මේ verb forms තුන. Am, is, are. එතකොට past tense එකේ be verb එක කියන්නේ මොකක්ද ළමයි? Past tense okay? Yes, very good. Let me, very good. Was, were. Harushika, correct. Naduri, correct. Yes. Was, were. Jamima, correct. Yes. Was, were. අපි be verb කියලා නම තිබ්බට ඒකේ verb forms එන්නේ වෙනත් විදියට. Present tense නම් am, is, are. Past tense නම් was, were. ඉතින් ඔය චුට්ට පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියාගන්න ඕන. අපි දැන් මේ passive voice වලට හරවද්දී මේ be verb කියන එක ලොකු role එකක් තියෙනවා එයාට to perform. ඊළඟට තව එක දෙයක් අපි දැන් මේ සමහර දේවල් ටිකක් තියෙනවා අපි එකතු කරගන්න ඕන. පළවෙනි එක මේ be verb එකේ verb forms මොනවද කියලා අපි දැනගන්න ඕන. ඊළඟට තව එක වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. හැම verb දෙකේම අපිට verb forms තියෙනවා present, simple past, අන්තිමට තියෙනවා past participle කියලා එකක්. Past participle verb form එක දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. මොකද past participle verb form එක තමයි passive voice sentence එකේ පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. හරිද? එතකොට මොකද්ද මේ past participle කියන්නේ? දැන් අපි example එකක් විදියට now if we take an example drink. drink කියන ක්‍රියාපදය ගන්නකො. එතකොට ඒකේ past participle form එක මොකක්ද ළමයි? verb forms තුනක් තියෙනවානේ. drink, drank, and then what is the last one? drunk. drunk. අන්න හරි. ගොඩක් අය හරි answer කියලා තියෙනවා. drink, drank, drunk.
එතකොට අර drunk කියන තුන්වෙනි verb form එක නැත්නම් අපි කියනවා past participle verb form එක තමයි passive voice sentence එකේ අපි use කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ active voice sentence එක මොන tense එකේ තිබ්බත් passive voice එකේ ක්‍රියාපදේ එන්න ඕනේ හැම වෙලාවෙම past participle form එකෙන්. එතකොට ඕගොල්ලෝ මේ past participle එකේ එන irregular verbs හරි තව එකක් අපි කියමුකෝ regular irregular කියලා ಜಾති දෙකක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ මගේ සමහර classes වල මම මේක ගොඩාක් mention කරලා තියෙනවා. regular කියන්නේ මොකද්ද? irregular කියන්නේ මොකද්ද? දැන් නමේම පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. regular irregular the exact opposites of each other. regular verb එකක් ගත්තම අපි ඒක past tense නැත්නම් past participle වලට convert කරද්දී අපිට add කරන්න තියෙන්නේ ed විතරයි. දැන් අපි කියමු clean. එතකොට past tense එකේ ඒක මොකද්ද වෙන්නේ? cleaned ed. play played. තනිකර අලුත් වචනයක් එන්නේ නැහැ past participle form එකට යද්දී. හැබැයි irregular verbs කියන ඒවා අපි convert කරද්දී past participle එකට ed කියලා දාන්න බෑ. තනිකරම අලුත් වචනයක් තමයි එන්නේ. දැන් අපි කලින් ගත්තා වගේ drink එක drunk වුණා. එතකොට sing එක sing sang sung. එතකොට අර sung කියන past participle form එක තමයි passive voice එකේ use කරන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් ඔය වගේ ලොකු verb list එකක් තියෙනවා irregular verbs ගැන කතා කරොත්. So I'll try to give you a copy of that list. අපි මේ verb forms ගොඩාක් බලනවා. irregular verbs ඕගොල්ලෝ දැනගෙන ඉන්න ඕන. මොකද regular verb එක ලේසි ඕගොල්ලන්ට convert කරන්න. හැබැයි irregular verb එකක් තිබ්බොත් අපි හරියටම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ past participle form එක. මොකද නැත්තම් එක spelling mistake එකක් හරි වුණොත් ඔයාගේ answer එක වැරදෙනවා. During the exam if you write a word with the wrong spellings you are going to get deducted. The marks will be deducted. Right? දැන් අපි මුලින්ම මේකට යන්න කලින් මම ඕගොල්ලන්ට හරිම short okay මෙන්න මේක දිහා බලන්න. Right? Okay, can you see this? And මෙතන මොකද්ද මම මේ කරලා තියෙන්නේ? Okay, I'll explain it. Right. දැන් මෙතන අපි මොකක් දිහාද බලන්නේ මේ active voice sentence එක. active voice sentence එක. ඊළඟට මෙතන මොකද්ද තියෙන්නේ? active voice sentence එක. එතකොට දැන් අපි බලමු කොහොමද අපි මේ active voice එක passive voice එකට convert කරගත්තේ. දැන් මෙතන මොකද්ද මම මේ arrows ගාලා එහෙට මෙහෙට දාලා තියෙනවා. What have I done here? දැන් මුලින්ම අපි දැනගන්න ඕන passive voice ගැන බලන්න කලින් active voice sentence එකක් හදාගන්නේ කොහොමද? අපි කොහොමද මේ දේවල් හරි තැන place කරන්නේ කියලා. මම අද class එක පටන් ගද්දිම ඕගොල්ලන්ට කිව්වා අපි හරිම සරල වාක්‍යයක් ගත්තොත් කෑලි තුනයි තියෙන්නේ. We have to fix this. Subject, verb, and then at last you have the object. Subject, verb, object. ඔය කෑලි තුන තමයි තියෙන්නේ හරිම simple sentence එකක. අපිට ඊට පස්සේ තව කෑලි add කරගන්න පුළුවන්. Adverbs, time complements ඔය වගේ කෑලි add කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි simple sentence එක ගත්තොත් අපිට ඔය subject, verb, object කියන parts තුන විතරයි තියෙන්නේ. දැන් active voice එකක් passive voice වලට convert කරන්න අපි මුලින් active voice එකේ subject එක කවුද? active voice එකේ object එක කවුද? කියන එක හොඳට අඳුනගෙන ඉන්න ඕනේ. එතකොට මේ subject කියන්නේ නැත්නම් අපි යාට agent කියලා කියනවා ක්‍රියාව කරන කෙනා. ඒ අදාළ action එක perform කරන කෙනා තමයි subject. ඊළඟට we have the object. We have the object. So this is the order. මේක තමයි order එක. passive voice වලට convert කරද්දී ඔයාලට පේනවා ඇති මේ green color box එක වාක්‍ය මුලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මේක මම අර ඕගොල්ලන්ට නිකන්
ලේසියෙන් මතක තියාගන්න විදියක් කියන්නම්. active voice එකේ object එක තමයි passive voice එකේ subject එක වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි හරි සරල දෙයක් කරලා තියෙන්නේ. subject object තියෙන තැන් දෙක interchange කරලායි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි කලින් active voice එකේ අග තිබ්බ එක passive voice එකේ මුලට ගේනවා. මුල තිබ්බ එක අගට දානවා. හරිම සරල විදියට කිව්වොත් ඔච්චරයි. හැබැයි දැන් අපි දැනගන්න ඕනේ මේ ක්‍රියාපදයේ තියෙන tense එක. දැන් අපි මෙතන ගත්තොත් මෙතන තියෙන්නේ took කියලා. ගත්තා. took. මොකද්ද මේකේ present form එක? simple present එකෙන් took එකේ එක මොකද්ද? What is the verb base form එක මොකද්ද? Yes, correct. Take. Take. Hari, okay. Answers ඔක්කොම හරි. මට names read out කරන්න අමාරුයි ගොඩක් අය answers දෙන්න නිසා. So අපි take එක took කරලා තියෙනවා. මොකද මේක මේ වාක්‍යයේ තියෙන්නේ past tense එකෙන් නිසා. took. එතකොට අපි දැනගෙන ඉන්න ඕන active voice එකේ තියෙන tense එක අනුව ඒ අදාළ tense එක passive voice වලට හරවද්දී මොකද්ද වෙන change එක කියලා. අන්න ඒකට තමයි මම අර කලින් ඕගොල්ලන්ට table එකක් පෙන්නලා තිබ්බේ. ඉතින් දැන් මුලින්ම අපි tense එක අඳුනගෙන ඉන්න ඕන ඒ tense එකට අදාළ passive voice structure එක. දැන් අපි පළවෙනි එකෙන් පටන් ගමුකෝ. අපි මුලින්ම හරිම සරලම ලේසිම tense එක English language එකේ simple present tense. හරිද? grade 1 2 student කෙනෙක්ගෙන් අහුවත් දන්නවා simple present tense. simple present tense එකේ අපි active voice sentence එක ගත්තොත් හරිම සරල sentence එකක් මෙතන තියෙනවා. He delivers the letters. He delivers the letters. එතකොට මම අර කලින් කියා දුන්නා ඔයගොල්ලන්ට මේ be verb එකේ පොඩි role එකක් තියෙනවා passive voice එකට දානකොට මොකක්ද මේකේ connection එක? දැන් active voice sentence එකේ simple present tense නම් tense එක. දැන් මුලින්ම active voice වාක්‍යයක් දුන්නම ඔයගොල්ලෝ අඳුන ගන්න ඕන මේ වාක්‍ය තියෙන්නේ මොන tense එකේද කියලා. දැන් හිතන්න අපිට හම්බෙන වාක්‍ය මේක නම් අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් verb එක දිහා බලලා හරි මේක මේ වර්තමාන කාල present simple tense එකේ තියෙන්නේ. එතකොට tense එකට අනුව be verb එකේ මොන verb form එකද කියලා අඳුන ගන්න ඕන. දැන් simple present tense එකේ අපි කතා කළා කලින් මොනවාද verb forms ටික? am, is, are. මම ඕනනම් ඒක ආයි type කරන්නම් මෙතන. present නම් මොනවද අපිට තියෙන්නේ? am, is, are. හරිද? දැන් මෙතන අපිට තියෙනවා letters කියලා. මම කලින් මොකද්ද කිව්වේ? අග තියෙන object එක තමයි අපි මුලට ගන්න ඕනේ. එතකොට the letters කියන එක අපි මුලට ගත්තා. ඊට පස්සේ අර be verb කියන කෙනා එනවා. be verb එකේ අපි ගලපන්න ඕන දැන් letters කිව්වම එයා singularද pluralද? letters, is it singular or plural? ළමයි උත්තරේ වන්න. letters කියන එක singular ද plural ද? හරිම ලේසි. letters, you have a s at the end, so it is a plural noun. බහුවචනයක් නේ plural. එතකොට අපිට මේ තුනෙන් මොකද්ද තෝරන්න පුළුවන් ළමයි? am, is, are තියෙනවා. එතකොට letters කියන එක plural නම් අපි use කරන්න ඕනේ are කියන එක. the letters are. the letters are. ඊට පස්සේ අපිට වැඩේ ලේසි. අපිට මේ පැටලෙන එකම තැන මේ be verb එක දාගන්න එක present එකේ. එතකොට දැන් අපි හරියටම මේක is, are දෙකෙන් එකක් ආව ගමන් හරි letters plural. එතකොට are ඊට පස්සේ අපි මොකක්ද add කරන්නේ? ඔව් මම කලින් කිව්වා correct. past participle එක. past participle of the active verb. දැන් මොකද්ද ළමයි අපිට මෙතන තියෙන්නේ? delivers කියලා. එතකොට delivers කියන එකේ past participle verb form එක මොකද්ද? delivered.
delivers, delivered. දැන් මේක regular verb එකක්. ඒ නිසා අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ed දාන්න විතරයි තියෙන්නේ. deliver, delivered වුණා. yes, correct. එතකොට මෙන්න මෙතනදී අපි වාක්‍ය හදාගෙනත් ඉවරයි. අපි මොකද්ද කළේ? subject එකයි object එකයි තියෙන තැන් දෙක මාරු කරා. හරිද? the letters කියන එක ඉස්සරහට ගත්තා. he කියන එක අගට දානවා. දැන් අගට දාන්නේ කොහොමද? අපිට තව උදව්වට එන කෙනෙක් ඉන්නවා by. right? දැන් අපි මොනවද ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ? be verb එක, past participle එක, එකයි මේ by කියන කෙනයි. මේවා තමයි අපි උදව්වට එන වැඩිපුර කැලේ ටික. be verb එක අපි අඳුන ගන්න ඕන present නම් is are, past නම් was were. තව ඉස්සරහට අපිට තව වෙනවා. හැබැයි දැනට අපි ඒ ටික බලමු. ඊළඟට past participle කියන කෙනා, by කියන කෙනා අපිට හැම වෙලාවෙම ඕන වෙන දෙකක්. දැන් අපි පළවෙනි කොටස හදාගෙන තියෙන වාක්‍යය. The letters are delivered. ඒකට අපි ඇඩ් කරන ඊළඟ එක මොකක්ද? ඊට පස්සේ අපි දානවා අර අපිට උදව්වට එන by. ඊට පස්සේ කවුද දැන් මේ ඇක්ෂන් එක කරලා තියෙන්නේ? ඔහු කරලා තියෙන්නේ. එතකොට he කියන කෙනාව අපි කන්වර්ට් කරනවා him කියලා. The letters are delivered by him. The letters are delivered by him. Yes. Devmi, Jamima, Tarushika, Naduni, Shehela, yes, Jamima, Okuma, yes, Mohammed. All your answers are correct. Yes, the letters are delivered by him. The letters are delivered by him. දැන් සමහර අවස්ථාවල අපි මේ by කියලා දාන කොටස දාන්නේ නැහැ. හැබැයි ඕගොල්ලෝගේ එක්සෑම් එකේ අනිවාර්යෙන් දැන් he she වගේ බොත් අපි by him, by her ඔන්න ඔය විදිහට ඕක දානවා. right? එතකොට අපි දැන් හරියටම සරල විදිහට බැලුවොත් අපි නිකන් තියරි එකට යන්නේ නැතුව අපි හරියම එළි ඉඳන් බැලුවොත් අපිට මොනවද පේන්නේ? ඉස්සරහින් තිබ්බ මුලින්ම තිබ්බ subject එක අගට දැම්මා. අග තිබ්බ object එක මුලට දැම්මා. ඒක තමයි මේ active voice passive voice වලට හරවනවා කියන එක අපිට හරියම එළියේ ඉඳන් surface එකේ ඉඳන් බලන්න පුළුවන්. What have we done? He කියන එක අගට දැම්මා. Letters කියන එක මුලට දැම්මා. චුට්ටක් වෙනස් කරනවා තමයි. So we change the places of the subject and the object of the active voice sentence to convert it into passive voice. ඔච්චරයි තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු tense එකෙන් tense එකට අපි තව කැලි ඇඩ් කරගන්න ඕන. හැබැයි හරීම මුලින් අපි බලන්න ඕන ටික මෙච්චරයි. අපි be verb එක ගැන දැනගෙන ඉන්න ඕන, past participle එක දැනගෙන ඉන්න ඕන. ඊට අමතරව අපිට උදව්වට එන තව එකක් තියෙනවා by කියන එක. කවුද ඒ අදාළ ක්‍රියාව කළේ? By him, by her, by me. ඔන්න ඔය වගේ. ඒකත් මම ඕගොල්ලන්ට ලිස්ට් එක දීලා තියෙනවා. Yes, very useful lesson teacher කියලා දාලා තියෙනවා. Yes. Yes, of course, this is very useful. You have to know this before you write your O-levels. Yes. So මම ඕගොල්ලන්ට උදව්වක් වෙන්න තව පොඩි කොටසක් ඇඩ් කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේක. බලන්න ළමයි දැන් අපි මේ subject එක object එක කරනවා කියලා කිව්වනේ. දැන් ඒක නිකන් කටින් කිව්වට විතරක් මදි. පොඩි theory එකක් තියෙනවා ඔක පිටිපස්සේ. දැන් I කියන කෙනාව අපි object එක විදියට මාරු කරනකොට අපිට I කියලා ලියන්න බෑ. අපි ඒක convert කරන්න ඕනේ. දැන් අපි කොහොමද ඒක convert කරන්නේ? මෙන්න මේ list එක ඕගොල්ලෝ note එකක් දාගත්තත් කමක් නැහැ. It's better if you can note it down. I, you, he, she, it, we, you, they. දැන් ඕවන අපිට තියෙන subjects ක්‍රියාව කරන කෙනා. හැබැයි දැන් ඔය subject එක අපි passive voice එකේ වාක්‍ය අගටම දානවා. ඒ අගටම දානකොට අපි මේක convert කරන්න ඕන. තියෙන විදියටම ලියන්න බෑ. එතකොට I කියලා තිබ්බොත් එයා me වෙනවා.
you කියලා තිබ්බොත් කිසිම වෙනසක් නැහැ. youම තමයි. he කියලා තිබ්බොත් him වෙනවා. she කියලා තිබ්බොත් her වෙනවා. it කියන කෙනත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. it එක itම තමයි. ඊළඟට we කියලා තිබ්බොත් අපි නම් ඒක object එක වෙනකොට us වෙනවා. you කියලා මෙතන මේ දීලා තියෙන singular plural දෙකම you තමයි. they එක them වෙනවා. ඕගොල්ලන්ට වැදගත් කියලා හිතෙනවා නම් මේක ලියාගත්තත් කමක් නැහැ. It's okay even if you note it down. Right? You can write it down if you need to. Subject කෙනා ඒ ක්‍රියාව කරන කෙනා අපි object එක විදියට convert කරනකොට අපි වෙනස් කරන්න ඕන කොයි විදියටද කියලා තමයි මේ table එකේ දීලා තියෙන්නේ. පාඩමේ තව ගොඩක් තියෙනවා. අපි චුට්ට යන් කිසිම හදිස්සියක් නැහැ. හැමෝටම පැහැදිලි වෙනකම් මම මේක explain කරනවා. මොකක් හරිම අපැහැදිලි කොටසක් තියෙනවා නම් Zoom chat එකේ එවන්න. මෙච්චර වෙලා අපි කතා කරපු ඒවයි මම ඒක ආපහු explain කරන්නම්. මාගාරිච්ච කෙනෙක් දැන් ගොඩක් අය පන්තිය මැදදී join වෙලා ඉන්නවා. මොකක් හරිම අපැහැදිලි තැනක් තියෙනවා නම් Zoom chat එකේ text එකක් එවන්න. මම ඒ කොටස ආපහු ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. Okay? දැන් අපි මොකක් දිහාද මේ බලන් ඉන්නේ? subject එක object එක වෙනකොට අපි කරන්න ඕන change එක මොකක්ද? subject එක ඒ විදියටම අපිට ගිහින් ආයෙ අග ලියන්න බෑ. by I, by he එහෙම ලිව්වොත් නම් වැරදි. අපි ඒක change කරන්න ඕන. by me, by him, by her, by us, by them, by my brother. ඔන්න ඔය වගේ අපිට ඕනනම් දැන් my brother කියලා තිබ්බොත් ඒක my brotherම තමයි. හැබැයි මෙන්න මේව තිබ්බොත් අපි ඒක අනිවාර්යෙන් change කරන්න ඕන object එක විදියට ලියනකොට. Okay, මුල් ටික පොඩ්ඩක් ආයි කියලා දෙනවද කියලා තියෙනවා. Okay, I'll try. Right, අපි ආපහු මෙතෙන්ට පොඩ්ඩක් එමු. මම මේ හරියම සරල විදියට ඩයග්‍රෑම් එකකින් දීලා තියෙන්නේ. දැන් ඕගොල්ලෝ මුලින් ප්‍රැක්ටිස් වෙන කාලේ වෙනකොට ඕගොල්ලන්ටත් පුළුවන් මේ ඩයග්‍රෑම් එක පාවිච්චි කරන්න. මුලින්ම අපිට ඔළුවේ හදා ගන්න අමාරුයි නම් ප්‍රැක්ටිස් වෙන කාලේ දැන් ඕගොල්ලන්ට මාස 6ක්ම තියෙනවානේ. නේද? එතකොට ඒ කාලය ඇතුළත මේ ඩයග්‍රෑම් එකෙන් ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න. ඊට පස්සේ ඕක තනියෙන් ඔළුවේ කරන්න ඕන වැඩක්. හරිද? දැන් මෙතන අපිට active voice sentence එක තියෙනවා. මම අර කලින් අහපු කෙනාට මේ කියා දෙන්නේ. හැමෝටම you can hear it once more. So you have the subject, verb, object. අපි සරල වාක්‍යයක් ගත්තොත්, හරිම simple sentence එකක් ගත්තොත් active voice වලින් අපිට කැලි තුනයිනේ තියෙන්නේ. subject එක තියෙනවා, verb එක තියෙනවා, object එක තියෙනවා. එතකොට දැන් අපි මේ active voice sentence එක passive voice වලට convert කරනකොට අපි නිකන් surface එකෙන් බැලුවොත් එක වෙනසයි අපි කරන්නේ. subject එක object එක කරනවා, object එක subject එක කරනවා. ඒ කියන්නේ active voice එකේ subject නැත්නම් ක්‍රියාව කරන කෙනා අපි passive voice වාක්‍ය අගටම දාලා තමයි ලියන්නේ. අර මම කලින් කිව්වා වගේ. The letters are delivered by him. එතකොට කවුද deliver කරේ? ඔහු. active voice වාක්‍ය අපි ඔහු කියන කෙනාව මුලටම දාලා තියෙනවා. හැබැයි passive voice එකේ ක්‍රියාව කරන කෙනාව අපි දාන්නේ වාක්‍ය අග. ඔන්න ඔච්චරයි වෙනස. අපි හරිම සරල විදියට බැලුවොත්. හැබැයි if we go into the depth දැන් අපි theory එක හරියටම බැලුවොත් මෙන්න මෙතනයි අපි ඉන්නේ. අපිට දැන් උදව්වට එන කැලි දෙක තුනක් තියෙනවා. වටාද be verb. be verb කියන්නේ මොකද ළමයි? මම ආපහු මේ explain කරන්න එකම එක. present tense එකේ අපිට තියෙනවා am is are කියලා. හැබැයි ජීවිතේට am කියන එක use වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපිට I කියන එක I passive voice එකේ subject එක විදියට එන්නේ නැති නිසා. ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ට මේ am එක කපා ගන්න පුළුවන්. අපිට තියෙන්නේ එතකොට ඉතුරු වෙලා දෙකයි. is එකයි are එකයි. දැන් letter කියලා තිබ්බනම් එක ලියුමක් නම්
අපි කොහොමද මේ වාක්‍ය වෙනස් කරන්නේ? එක ලියුමක් නම් කොහොමද අපි කියන්නේ? Yes? ඔව්. එකක් නම් අපි දාන්න ඕනේ is කියලා. එතකොට කොහොමද කියන්නේ? The letter is delivered by him. Yes, very good. Very good everyone. Sentence එක වල තියෙනවා. The letter is delivered by him. The letter is delivered by him. එතකොට හරිම ලේසි. අපි මොකද්ද බලන්නේ? මේ letters නැත්නම් letter ඒ අදාළ එක්කෙනා singular ද plural ද? එක්කෙනෙක් නම් is, ගොඩක් නම් are. අපි මේ තාම ඉන්නේ present tense එකේ. අපි තාම present tense එකේ ඉන්නේ. Okay, හොඳට තේරුණා කියලා එලා තියෙනවා. I am so happy that if you have understood well. තේරුම් නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කියන්න මොන කොටසද කියලා මම ආපහු ඒ ටික explain කරන්නම්. අපි තාම ඉන්නේ present tense එකේ. අපි හිමීට යන් අද පැය දෙකක් තියෙනවා. No rush. හරිද? Okay. දැන් මේ පළවෙනි කොටස හොඳටම පැහැදිලිද? අපි ඊළඟට යන්නද? Yes? Is everyone clear? Okay. ඒ කොටස හොඳට පැහැදිලි මිස් කියලා එවලා තියෙනවා කවින්දු. Yes, Chiran also okay. හරි. ඔක්කොම ළමයි ඔව් කියලා එවනවා. ඒ නිසා මම ඊළඟට යන්නම්. දැන් අපි මුලින් බැලුවේ simple present tense කියන එක. දැන් අපි බලමු simple past. ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේ simple past tense කියන්නේ? අතීත කාලේ. ඒ කියන්නේ වෙලා ඉවර දෙයක් නම්. Right? Deliver කරලා ඉවරයි. He delivered the letters. Deliver කරලා ඉවරයි. එතකොට අපි අඳුන ගන්න ඕන දැන් ඔක්කොටම ඉස්සෙල්ලා ඕගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න ඕන active voice sentence එක තියෙන්නේ මොන tense එකෙන්ද කියලා. ඒක අඳුරගන්නේ නැතුව මුකුත් කරන්න බෑ. දැන් active voice sentence එක තියෙන්නේ දැන් අපි මේ දෙවෙනි එකට යනවා ළමයි. Simple past කියන එකත් බලන්නේ. Second one, number 2 over here. He delivered the letters. He delivered the letters. එතකොට මේ he delivered කියලා අපි use කරනකොට ed තියෙනවා. එතකොට මේක තියෙන්නේ තාම simple past එකේ. හැබැයි deliver කියන ක්‍රියාපදේ past participle form එක delivered ම තමයි. එතකොට මෙතනදී ඕගොල්ලන්ට change කරන්න දෙයක් නැහැ. ක්‍රියාපදේ ආයි convert කරන්න දෙයක් නැහැ. දැන් මම කලින් කියපු එක ආයි පොඩ්ඩක් මතක් කරගන්න. අපිට ඕනම ක්‍රියාපදයක් ගත්තම verb forms 3ක් තියෙනවා. දැන් අපි ගමුකෝ deliver කියලා. deliver එක නම් delivered විතරයි. හැබැයි sing සින්දු කියනවා ගායනා කරනවා sing sang sung. දැන් ඒකේ අපිට ಜಾති 3ක් තියෙනවා. එතකොට අපි දැන් simple past එකෙන් වාක්‍යයක් හදනකොට sing කියන ක්‍රියාපදෙත් පාවිච්චි කරලා අපි කොහොමද කියන්නේ? මම ඔයගොල්ලන්ට හරි සරල වාක්‍යයක් මෙතන ටයිප් කරන්න. හරිද? මෙන්න මේ වගේ. She sang a song. දැන් මේ වාක්‍ය තියෙන්නේ මොන tense එකේද? In which tense? උත්තරේ වන්න මොන tense එකේද තියෙන්නේ? She sang a song. Past tense. Very good. Okay, hari. Then hari, ඔක්කොම answers hari. She sang a song. She sang a song. ගායනා කරලා ඉවරයි ළමයි. එතකොට මේක තියෙන්නේ simple past එකෙන්. හැබැයි අපි දන්නවා passive voice වලින් අපි වාක්‍ය හදනකොට හැම වෙලාවෙම ක්‍රියාපදේ තියෙන්න ඕන past participle form එකෙන්. ඒක ඕනනම් තරුවක් දාලා හරි ලියා ගන්න ගොඩක් වැදගත්. මෙන්න බලන්න past participle of the active verb. Past participle of the active verb. ගොඩක් වැදගත්. එතකොට මෙතන sang කියලා තිබ්බට වැඩක් නැහැ. අපි ඒක convert කරන්න ඕනේ sung කියලා. දැන් මේක මම චුට්ටක් එහෙට මෙහෙට කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද අපි passive voice එක හදාගන්නේ. දැන් මෙතන අපිට තියෙනවා she sang a song. එක
ගීතයක් ගායනා කළා කියලා තියෙනවා. එතකොට අපි දැන් කියවනේ ඔබ්ජෙක්ට් එක මුලට ගන්නවා කියලා. කවුද මෙතන ඔබ්ජෙක්ට් එක? song කියන කෙනානේ. she sang a song. එතකොට she කියන්නේ ක්‍රියාව කරපු කෙනා. එතකොට එයා තමයි subject එක. එතකොට verb එක තියෙනවා object එක තියෙනවා. object එක තමයි a song කියන්නේ. අපි මේක passive voice වලට මාරු කරද්දී මොකද්ද අපි කලිනුත් කරේ? object එක මුලට ගෙනාවා. subject එක අගට දැම්මා. එතකොට මෙතන අපිට අග්ගාලා මාරු කරමු a song. a song කියන එක අපි මුලට ගන්නවා. හරිද? මෙන්න මේ වගේ a song. ඊට පස්සේ මම මොකද්ද කිව්වේ ඕගොල්ලන්ට? be verb එක. ඔන්න දැන් ආපහු අපි be verb එක බලනවා. be verb එක මම මේක කලිනුත් කියා දුන්නා. past එකේ be verb එක කොහොමද අපි පාවිච්චි කරන්නේ? past එකේ was නැත්නම් were. ඒකයි මම කිව්වේ be verb එක ගැන හොඳ අදහසක් තියෙන්න ඕන. මේ lesson එක වෙනම group එකට දානව නේද කියලා අහලා තියෙනවා. recording එක මම දානවා. groups දෙකක් තියෙනවා. මගේ දැන් පළවෙනි WhatsApp group එක ඒ 257 complete. ඒ කියන්නේ members ලා එච්චරයිනේ ගන්න පුළුවන්. ඒක full නිසා මම දැන් group 2 එක තියෙනවා. ඒ දෙකේම ඉන්න ළමයි group එකට වීඩියෝ එක එවනවා. එතකොට මග ඇරෙනවා නම් note එක මොන හරි ඕන නම් ඕගොල්ලන්ට ඒක බලලා ඕන දෙයක් ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මොන හරි clarify කරන්න ඕන නම් මට personally contact කරන්න. WhatsApp number එක හැමෝම ගාව තියෙනවා. මම එහෙම උදව් කරන්නම්. okay. දැන් අපි හිටියේ මෙතන be verb එක ගැනනේ කතා කළේ. be verb එක past tense එකෙන් බලනකොට මොකද්ද තියෙන්නේ අපිට? was නැත්නම් were. මෙතන ඇයි මේ ಜಾති දෙකක් තියෙන්නේ? singular නම් එක්කෙනෙක් නම් was. ගොඩක් නම් were. was were. එතකොට දැන් අපි ආපහු මෙතන ආවනේ a song. එතකොට එක සින්දුවක් නිසා අපිට මොකද දාන්න පුළුවන් ඊළඟට? a song. Yes, very good. A song was. එතකොට past participle එක මොකද්ද? මම කලින් පෙන්නුවා sing, sang, sung. past participle එක sung. ඊට පස්සේ අපිට මොනවද තව උදව්වට ආපු? yes, answers 16ක් විතර මට පේනවා. හරි. by her. අයිතන දැන් හැමෝටම හොඳටම පැහැදිලිලා තියෙනවා. ඔක්කොගේම answers හරි. කියන්න වැරද්දක් ඇත්තෙම නැති තරම්. yes, මට නම් කියන්න අමාරුයි. answers එවපු ඔක්කොගේම answers හරි. yes, very good. A song was sung by her. දැක්කනේ? හරිම ලේසි මේක. ඔයගොල්ලෝ බොරුවටයි මේ බය වෙලා තියෙන්නේ. අපි හරියට කැරි ටික අපි හරි තැනට දැම්මම හරිම ලේසි මේ passive voice. අමාරු නෑ. okay? right. දැන් අපි බලමු දැන් අපි එකක්නේ හරව ගත්තේ. දැන් අපි තියෙන වාක්‍ය බලන්න අපිට කොහොමද තියෙන්නේ? He delivered the letters. දැන් මෙතන අපිට හම්බුනේ irregular verb එකක්. දැන් ඕගොල්ලෝ මෙතනට බැරි වෙලා හරි sang කියලා දැම්මනම් ඒ වාක්‍ය වැරදෙනවා. A song was sang by her කිව්වනම් වැරදි. ඔළුවේ තියාගන්න හැම වෙලාවෙම past participle form එක. You have to use the past participle form of the active verb always. හැම වෙලාවෙම passive voice එකේ you have to use the past participle form. එතකොට කොහොමද මේක ආවේ? A song කියන එක මුලට ගත්තා. be verb එකේ හරි verb form එක තෝරගත්තා. was. ඊළඟට past participle එක sung. ඊට පස්සේ අපිට අර උදව්වට එන by. ඊට පස්සේ අන්තිමට අපි අර convert කරගත්ත එක්කෙනාව දානවා. she කියලා අපිට ලියන්න පුළුවන්ද? බැ. හග්ගල table එක බලන්න she වෙනුවට මොකද දාන්නේ? her. Very good. A song was sung by her. A song was sung by her. හරි නේද? Past participle means third part. Past participle කියන්නේ මම මේක කලින් explain කරා. Amjad, please listen carefully. Past participle කියන්නේ third verb form එක. ඒ කියන්නේ අපිට දැන් if you take a verb, you have three verb forms. For example, if you take drink,
drink, drank, drunk. Those are the 3 verb forms that you have. Drink is simple present. Drank, simple past. Past participle is drunk. Drunk. Is that clear, Amjad? Can you understand it? Amjad neda, yes. All right. Okay, yes. So, ඒක තමයි past participle එක කියන්නේ. ඉතින් අපිට හැම එකෙම verb forms 3ක් තියෙනවානේ. එතකොට ඒ තුන්වෙනි එක තමයි past participle කියලා අපි හඳුනන්නේ. So that third verb form is what we call the past participle form of the main verb. දැන් ඒක ඔයගොල්ලෝ පාඩම් කරගන්න ඕන. You have to study that. දැන් simple past එකත් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලිද? පැහැදිලි වුණාද? අපි ඊළඟ එකට යමුද? Simple past. අපි දැන් ඔන්න දෙකක් බලලා තියෙනවා. Simple present, simple past. Shall we move on to future? What about others? Okay. Right. So I think everybody understood that part. We'll move on to the future. Right? Future simple. Then අපි තාම මේ simple ඒවා තමයි බලන්නේ. Present simple, past simple, future simple. Future simple එකේ මුලින් active voice sentence එකක් හදාගන්න දැනගන්න ඕනේ. දැන් active voice එකේ මොනවද අපිට තියෙන කැලි? What are the things that you have to know? ක්‍රියාපදයට අමතරව අපිට උදව්වට තව එකක් එනවා will කියලා. will කියලා අපිට helping verb එකක් එනවා ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයට අමතරව. So apart from the main verb, you have another one. What do we call that? A helping verb, as in will. Will. එතකොට ඕනම එකට whichever subject we have. Subject එක කවුරු වුණත් I will, you will, he will, she will, it will, they will. හැම එකටම will කියලා එකක් එන්න ඕන future simple sentence එකේ active voice spelling ලියනකොට. He will deliver, she will deliver, they will deliver, I will deliver. හැම එකේම will කියලා කොටසක් එනවා future simple tense එකේ. ඔන්න ළමයි ඒක හොඳටම මතක තියාගන්න ඕන. will කියලා අපිට තව වැඩිපුර එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. දැන් අපි වාක්‍ය ආපහු බලමු. He will deliver the letters. He will deliver the letters. එතකොට දැන් මේ future simple එක passive එකට convert කරනකොට අපි මොනවද දැනගෙන ඉන්න ඕන දේවල්? දැන් අපිට already will එකයි deliver එකයි තියෙනවා. ඊළඟට දැන් අපි ඉස්සරහා පස්ස මාරු කරන එක already දන්නවා. he කියන එක්කෙනා him වෙනවා, letters කියන එක මුලට එනවා. එතකොට අපි දැන් පළවෙනි එකේ ඒක ඉගෙන ගත්තම අන්තිම වෙනකම්ම ඒ ටික වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ફોකස් කරන්න ඕනේ verb එක. ඒ කියන්නේ මැද කොටස. verb එක හරියට convert කරගන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට he will deliver එක convert වෙනවා will be delivered කියලා. will be delivered. අපි බලමු ආයි කොහොමද ඒක උනේ කියලා. දැන් අපි the letters කියන එක්කෙනා ඉන්නවා by him කියන කෙනා අගට ඉන්නවා. ඔය දෙක තියෙනවා. දැන් අපි බලන්නේ මැද්දේ verb form එක මාරු කරන විදියනේ. එතකොට පළවෙනියටම active voice එකේ කොහොමද තියෙන්නේ? will deliver. එතකොට අපි දන්නවා deliver කියන එක කොහොමද delivered වෙනවා. මොකද අපි use කරන්නේ past participle form එක නිසා. එතකොට මේ will කියන කෙනාව අපි will be කරනවා passive voice එකේදී. දැන් ළමයි මේව නම් ඕගොල්ලෝ හොඳට පාඩම් කරගන්න ඕනේ. මතකේ තියාගන්නම ඕන දේවල්. will deliver, will be delivered. දැන් මේකේ පොඩි pattern එකක් තියෙනවා. ඒක මම පන්ති අගට වෙනකොට කියන්නම්. චූටි trick එකක් තියෙනවා. පොඩි pattern එකක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ සමහර ළමයි දැන්ට මේක අඳුනගෙන තියෙනවා. මේක ඔයගොල්ලෝ දැන් tables දෙක compare කරනකොට සාමාන්‍ය yes some students have identified the pattern.
Yes, සමහර අය උත්තරෙත් ඒවලා තියෙනවා දැන්ටම. Correct. Very good. Yes, you have to add B. You have to add B to the sentence. Very good. So එතකොට කොහොමද මේක වෙනස් කරන්නේ? The letters will be delivered by him. Will be delivered by him. Right? එතකොට අපි future එකේ මතක තියාගන්න ඕන will එක will be වෙනවා කියලා. දැන් ඇත්තටම මේකේ එක කොටසක් මම මෙන්න මේ විදිහට දීලා තියෙනවා. I'll try to give this note. මේක තමයි verb forms අපි දැන් මේ structure එක හදනකොට ඕගොල්ලෝ දැනගෙන ඉන්න ඕන ටික. am is plus past participle. ඊළඟට question එක අහන්නේ කොහොමද? ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. අපි හිමීට එක එක යන් බලන්න. Yes, in the meantime if you have any questions අහන්න. Yes, උත්තරේ හරි ළමයි. දැන් අපි දන්නවනේ the letters will be delivered by him. හරි. අපි ඒක අරන් තියෙන්නේ. මොකද්ද එතකොට අපි මේකට එකතු කරපු වැඩිපුර එක? What is the extra thing that we added here? B. Will deliver, will be delivered. Ne? Yes, very good. That is the extra thing that we added. Will deliver එක කොහොමද අපි ඒක වෙනස් කරේ? Will be delivered. Very good. Yes, will be delivered. එතකොට දැන් මෙතන අපි බලන්නේ deliver කියලා. දැන් මම මෙතන දීපු එක කොහොමද අපි change කරන්නේ? ටක් ගාලා එවන්න answers ටක් ගාලා. She sang a song. එතකොට අපි මුලින් මේක තියෙන්නේ past tense එකේ. අපි මේක future වලින් කියන්නේ කොහොමද? She will sing a song. Future එකේ. She will sing a song. මම මෙතනින් type කරන්න. She will sing a song. ටක් ගාලා මට answers ඕනේ. අපි දැන් මේ sentence එක කොහොමද passive voice වලට convert කරන්නේ? Yes. Jamima correct. Tarushi yes. Hasini yes. හරි. මම හිතන්නේ දැන් උගන්වන්න දෙයක් නැහැ. හැමෝම හොඳටම අවබෝධ කරගෙන තියෙනවා මේ කොටස. Will be delivered නෙමෙයි. Delivered මේක නෙමෙයි මම අහන්නේ මෙතන. She will sing a song. එතකොට a song will be sung by her. Sung. S-U-N-G. Spellings බලන්න සමහර අයගේ spellings වැරදි. එතකොට අපි කොහොමද මේක ලියන්නේ? චුට්ටක් ඉන්න මම color එක change කරන්නම්. A song will ඔන්න මොකද අපි extra එකතු කරනවා? Be sung by her. අන්න හරි. Yes. It's okay අම්හන්. සමහර අය වැරදිලා එවලා තියෙනවා ed දාලා. ed නෙමෙයි S-U-N-G. මේක irregular verb එකක්. එතකොට අපිට අර නිකන් ed add කරන්න බෑ. Sung. Yes, most of the students, like almost everyone, have sent the correct answers. The song will be sung by her. Yes, Shenaya, Naduni, Hafsa. Correct. Yes. Sajad. Yes, Himasha. Okay, none got up. I can't read it out all. So yes. මම හිතන්නේ දැන් ඕගොල්ලන්ට future එකත් හොඳටම තේරිලා තියෙනවා. Will deliver, will be delivered. දැන් හිතන්න I will eat a cake. I will eat a cake. මම ඒක zoom chat එකේ දාන්නම්. ටක් ගාලා convert කරලා එවන්න මට. I will eat a cake. එතකොට කොහොමද මම මේක මාරු කරන්නේ? Yes, very good. Shala. A cake will be eaten by me. Yes. හොඳටම හොඳයි. Very, very good. Yes. I කියන එක අපි convert කරනවා me welcome. Yes. Well done. Well done everyone. A cake will be eaten by me. Eaten spellings කොහොමද එන්නේ? E-A-T-E-N. Very good. A cake will be eaten by me. Yes.
මං ඔන්න ක්ලාස් එකේ අවසාන එක්සර්සයිස් එකක් දෙනවා. ඒක හොඳට කරන්න ඕනේ ඔක්කොම. Yes, a cake will be eaten by me. Very good. හරි. අපි ඊළඟ එකට යමුද? Shall we go to the next one? ඊළඟට මොනවද අපි යන්නේ? Continuous. Continuous එකේ මොනවද තියෙන්නේ අපිට? ing form. මතක තියාගන්න continuous කියලා නම ඇහිච්ච ගමන් active voice එකේ අපිට ing තියෙනවා කියලා මතකයට එන්න ඕන. present continuous උනත් present perfect continuous උනත් ඕනම එකක continuous වචනේ ඇහෙනකොට ඔළුවට ටක් ගාලා එන්න ඕනේ. what is continuous? ing. what is continuous? ing. එතකොට මොකක්ද දෙන්නේ? am is are වලට අමතරව මොකක්ද අපි add කරන්නේ? ing එක. He is delivering. She is delivering. I am eating. We are playing. ing form. ing form එක දැනගෙන ඉන්න ඕන. ing එක නම් ලේසි නේද? අර වගේ අපිට කටපාඩම් කරන්න මුකුත් නැහැ. නිකන් ing add කරන්නනේ තියෙන්නේ. Yes, very good. Verb plus ing. Very good. Present continuous. දැන් අපි බලමු මම මේ ක්ලියර් කරන්නම් ලියලා තියෙන ටික. right අපි දැන් ක්ලියර් present continuous tense. මම මේ තාම එකම වාක්‍ය තමයි එක එක tenses වලට convert කරන්නේ. ඕගොල්ලෝගේ ලේසිය like just to make it clear අපි ඊට පස්සේ බලමු වෙනම examples වලට ගිහිල්ලා but still මම මේ letters deliver කරන example එක තමයි convert කරගෙන යන්නේ. එතකොට අපි බලමු present continuous tense එකෙන් තියෙනකොට අපි කොහොමද මේක ලියන්නේ? he is delivering the letters. හරි. මම තව එක extra question එකක් අහන්නම්. මේක මේ අද පාඩමට අදාළ එකක් නෙමෙයි. හැබැයි ඕගොල්ලෝ මේක දැනගෙන ඉන්න ඕන. සාමාන්‍යයෙන් present continuous tense අපි පාවිච්චි කරන්නේ කොයි වගේ අවස්ථාවලද? active passive වල අදාළ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි මම අහන්නේ. හැබැයි present continuous tense එක ළමයි කොයි වගේ වෙලාවකටද අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්? Like during what sort of situations or what sort of instances can we use the present continuous tense? Or in other words, what are the usages of present continuous tense? Yes, sorry, Tamila ඉන්නවනේ මට අමතකුණා මුලදී. I'll explain everything in English also. සමහර අයට සිංහල හරියටම තේරෙන්නේ නැති අය ඉන්නවා. So I'll explain everything in English also. So my question again, when can we use present continuous tense? During what sort of situations? කරමින් පවතින දේ විස්තර කිරීමට. කරමින් පවතින දේවල් කියලා එවලා තියෙනවා. Happening now. Yes. ගොඩක් yes, correct. ඒ අදාළ ක්‍රියාව අපි හරියටම දැන් කරන දෙයක් නම් if the action is happening exactly now, right now, yes, correct. When it is happening right now, exactly now, මම මේ කතා කරන වෙලාව වෙනකොට සිද්ධ වෙන දේවල් ඔක්කොම කියන්න අපි පාවිච්චි කරනවා present continuous tense. present continuous tense. හරියටම හරි. දැන් මේකේ present continuous එකේ ඇත්තම කියනවා නම් තව uses දෙකක් තියෙනවා. හරිද? හැබැයි ඒ දෙක මම වෙනම present continuous ඕගොල්ලන්ට වෙනම උගන්වනකොට teach කරන්නම්. හැබැයි අර ගොඩක්ම ප්‍රසිද්ධ නැත්නම් අපි වැඩිපුරම පාවිච්චි කරන්නේ හරියටම මේ දැන් කරන ක්‍රියාවක් ගැන කතා කරනකොට. Yes, present continuous tense use කරන්නේ to talk about the actions that we are doing right now or else the things which are happening right now. එක්කෝ අපි හරියටම මේ දැන් කරන ක්‍රියාවක් එහෙම නැත්නම් දැන් හරියටම මේ දැන් සිද්ධ වෙන දෙයක් ගැන කතා කරද්දී දැන් හිතන්න එළිය වහිනවා. එතකොට මම කියනවා it is raining now. එතකොට මම use කළේ මොකද්ද? present continuous ing එකක් දාලා it is raining now. දැන් එළිය මට පේනවා window එකෙන් it is raining. So ඒක හරියටම මම මේ කතා කරන වෙලාව වෙනකොට සිද්ධ වෙමින් පවතින දෙයක්. It is happening exactly now, right now. තේරෙනවද කවින්දු?
Is it clear? Present continuous ගැන මම කියන්නේ හරියටම මේ දැන් සිද්ධ වෙන දෙයක් නම් අපි use කරනවා present continuous tense. Right. එතකොට දැන් අපි active voice එකෙන් වාක්‍ය අඳුන ගන්න පුළුවන්. අපි කොහොමද මේ is delivering කියන එක passive voice වලට convert කරන්නේ? එතකොට he is delivering the letters අපි කලින් විදියටම පටන් ගමු. මුලින්ම අපි මොකද්ද කරන්නේ? subject එකයි object එකයි තියෙන තැන් දෙක මාරු කරගන්නවා. එතකොට අපි මුලින්ම ගන්නවා the letters කියන කොටස ඉස්සරහට. the letters. ඊට පස්සේ ආයි බලන්න මේක තියෙන්නේ මොකෙන්ද? present continuous tense එකෙන්. එතකොට present එකේ අපි ආයි බලමු be verb එක කොහොමද තියෙන්නේ? be verb එක present tense එකේ present එකේ කොහොමද තියෙන්නේ? is am එක ඕනේ නැහැ. am එකට I එකයි. I එක එන්නේ නැහැ නේ ඉස්සරහට. එතකොට is එකයි I එකයි විතරයි තියෙන්නේ. මෙතන අපිට තියෙන letters. letters කිව්වම ඒක plural. එතකොට the letters are. the letters are. කරන්න හදන දේවල්ද? කන්නයි යන්නේ. කන්නයි හදන්නේ වගේ නම් I am going to eat. I am eating now නෙමෙයි. වාසනා නිල්මිනි. කරන්න හදන දේවල් මම කියන්නේ මම කන්නයි යන්නේ. I am going to eat. මම නාගන්නයි යන්නේ. Yes, let me answer හරි. මම මේ අර අහපු question එකට තාම උත්තරේ දෙන්නේ. කරන්නයි යන්නේ කියලා කියද්දි going to එන්න ඕන. මම නිදා ගන්නයි යන්නේ. I am going to sleep. මම වැඩ කරන්නයි යන්නේ. I am going to work. කරන්නයි යන්නේ කියද්දි present continuous නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ දැන් අපි මේ සාමාන්‍යයෙන් බලන එක නෙමෙයි going to කියලා එකක් add කරන්න ඕනේ. පැටලුණා. හරි, කවස් නැහැ. ඒ question අහන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් මතක තියාගන්න ආයි පටලව ගන්න එපා. කරන්නයි යන්නේ නම් ඒක එන්න ඕන going to help. මම උදව් කරන්නයි යන්නේ. I am going to help. මම පාඩම උගන්වන්නයි යන්නේ. I am going to teach. I am going to කියන කොටස එන්න ඕන. කරන්නයි යන්නේ. අපි ආපහු එමු මෙන්න මේකට present continuous එකේ passive voice එක හොයන්නේ කොහොමද? දැන් අපි හිටියේ කොහෙද? the letters කියන එකේනේ. එතකොට letters එක singular ද plural ද අනුව අපි දන්නවා plural. එතකොට අපි මොකක්ද add කරන්නේ? ඊට පස්සේ ඔන්න අපිට තව extra දෙයක් එනවා. මොකක්ද මේ extra දෙය? මතක තියාගන්න present continuous එකේ past continuous එකේ අපිට උදව්වට එන තව extra දෙයක් තියෙනවා. මේකත් note එකක් දාගත්තා නම් හොඳයි. මෙන්න මේක. being B-E-I-N-G. දැන් ගොඩක් අය පාටලව ගන්නවා B-E-E-N එකයි B-E-I-N-G එකයි. මේක දෙකක්. B-E-E-N-N perfect tenses වලට විතරයි. perfect tenses. ඒක මම පස්සේ ආයි explain කරනවා. දැන් continuous, present continuous, past continuous නම් ඕගොල්ලෝ දාන්න ඕන B-E-I-N-G. being. The letters are being delivered. එතකොට past participle එක එකමයි. past participle එක තාමත් delivered ම තමයි. හැබැයි delivered ලියන්න කලින් අපි අර මැද්දට දාගන්න ටිකයි අඳුන ගන්න ඕන. So what do we add? present එකේ අනුව is the other කියලා තෝරගත්තා. ඊට වැඩිය ඊට ඒ කියන්නේ apart from those, what is the extra thing that we are adding? මොකද්ද extra දේ? B-E-I-N-G. B-E-I-N-G. The letters are being delivered by him. එතකොට අර by him කියන කොටසත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. තාම තියෙනවා. The letters are being delivered by him. පැහැදිලිද? මොකක්ද අපි මේකට add කරපු වැඩිපුර දේ? What is the extra thing that we added over here? B-E-I-N-G. මතක තියාගන්න
දැන් මං කිව්වා මෙතන pattern එකක් තියනවා කියලා. Yes, correct. Continuous නම් present continuous, past continuous නම් BEING. Perfect නම් BEEN. Right? ඒකත් චුට්ටක් ඕනනම් note එකක් දාගන්න. ඒ විදිහට චූටි දේවල් tips මම මේ දෙන්නේ. If it is present or past continuous, BEING. හැබැයි present perfect, past perfect නම් BEEN. Right? Past participle එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මොන tense එකෙන් ආවත් passive voice වලට convert කරනකොට ක්‍රියාපදේ අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕන past participle form එකෙන්මයි. deliveredම තමයි. ඒක දැන් present උනත් past උනත් මොකක් උනත් passive එකේ එද්දි අනිවාර්යෙන් past participle-මයි. Hari, then present continuous completed. Shall we move on to the next part? ඊළඟ එකට යමුද? තාම අපහැදිලි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් raise hand කරන්න. නැත්නම් Zoom එකෙන් මට text එකක් දාන්න. මම ආපහු ඒ තේරෙන්නේ නැති කොටස explain කරන්නම්. Is everyone clear with the present continuous? Present continuous එකේ අපි වැඩිපුර දෙයකට add කළේ අර BEING කියන එක විතරයි. නේද? BEING අනිත් එක අරක වගේමයි. present එක වගේමයි. simple present tense එකේ තිබ්බ එක වගේමයි. වැඩිපුර දෙයකට අපි add කරේ BEING කියන එක. හරි ඊළඟකට යමු කියලා දාලා තියෙනවා. So we'll move on to the next one. Past continuous. දැන් past continuous present continuous එකේ මං කිව්වා ඒක common දෙයක් තියෙනවා. අර BEING කියන එක. එතකොට past එකේ මං අර කලිනුත් කිව්වා what is the verb form? මොනවාද තියෙන verb forms අපිට past tense එකේ? be එක මං මේක කලිනුත් explain කරා. past එකේ එන්නේ was නැත්නම් were කියලා. Was නැත්නම් were. These are the two verb forms. Past tense එකේ be verb එක use කරද්දී was නැත්නම් were වෙන්න ඕන. දැන් මෙතන මොකද තියෙන්නේ letters. Letters කියලා තියෙනකොට අපිට use කරන්න පුළුවන් were. The letters were being delivered. මම හිතන්නේ දැන් structure එක ආපහු කියන්න දෙයක් නැහැ. Continuous tense එකේ මම කිව්ව සමානයි කියලා. එතකොට being කියන එක කොහොමද තියෙනවා? are were වෙලා තියෙනවා. මොකද were උනේ letters කියන එක plural නිසා. එතකොට the letters were being delivered. The letters were being delivered. Is that clear? Past participle එක වෙනස් වෙන්නෙත් නැහැ. අන්තිමට අපි add කරන අර by him, by her ඒක වෙනස් වෙන්නෙත් නැහැ. ඒක එක සමානයි ඒ විදියටම යනවා. The letters are delivered by him, present continuous. The letters were being delivered by him, past continuous. දැන් මම තව එක වාක්‍යයක් දෙන්නම් බලමු convert කරන්න පුළුවන්ද කියලා. Okay. She was preparing the dinner. අක්දාලා බලමු අපි කවුද හරියටම මුලින් ආන්සර් එවන්නේ කියලා. අන්න තියෙනවා වාක්‍යය. She was preparing the dinner. මම ඕනම් Zoom chat එකේ එවන්නම් මේක. He was preparing the dinner. දැන් මොකද අපිට අක්ගාලා මුලින් බලන්න ඕන subject එකකෝ
object එක ko. කවුද subject එක ක්‍රියාව කරන්නේ කවුද? she. අම්බෝ answer දෙනවා question එක දාන්න කලින්. very good. චුට්ටක් ඉන්න මම explain කරනකන්. she තියනවා the dinner තියනවා. එතකොට මොකක්ද අපි ඉස්සරහට ගන්නෙ? very good. dinner. එතකොට the dinner කියන එක්කෙනාව ඉස්සරහට ගන්නවා. she කියන එක්කෙනාව convert වෙනවා. yes, very good. by her. එතකොට අපි මුලින් ඔය දෙක අඳුනගෙන ඉන්නවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු ක්‍රියාපදේ කොහොමද ගන්නෙ. was preparing. very good. was being prepared. superb. very good everyone. හොඳටම තේරුම් අරන් තියනවා. yes. there are so many names to read. I can't start with one. was being prepared by her. very good. superb. very good. එතකොට අපි මොකද්ද කළේ? we took she and placed at the end. dinner ගත්තා, placed in the beginning. එතකොට the dinner was being prepared by her. දැන් prepare කියන එකේ past participle එක මොකක්ද? prepared. was being prepared by her. very good. දැන් මෙච්චර ඉක්මනින් ඕගොල්ලන්ට answers ගන්න පුළුවන් කියන්නේ exam එකේ ඕගොල්ලන්ට හම්බෙන advantage එක. right? ගොඩක් වෙලාව ගන්න නැතුව ටක් ගාලා මේක අපිට ඔළුවෙන් හදා ගන්න පුළුවන් නම් එහෙට මෙහෙට කරලා you are superb. very well. like well done. sorry. well done. හරි මම හිතන්නේ දැන් මට තව එක්ස්ප්ලেইন කරන්න දෙයක් නැහැ past continuous එකේ ඕනම වාක්‍යයක් දුන්න ගමන් ඔච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. right? ඉස්සරහා පස්ස මාරු කළා verb form එකේ අර මං කියා දීපු ටික මතක තියාගන්න ඕන. continuous නම් BEING. perfect නම් BEEN. right? දැන් අද රෑ නිදා ගන්න යනකොටත් ඕක කොහේ හරි ලියලා තියලා අලව ගත්තත් කමක් නැහැ. look at that. study the table. table එක පාඩම් කරන්න. මේක ඔළුවේ තියනවා නම් ඕනම එකක් convert කරගන්න place it. අර මං කියා දීපු tips and tricks මතක තියාගන්න. right. අපි ඊළඟ එකට යමුද? okay. හොඳටම පැහැදිලි කියලා දාලා තියෙනවා. right. shall we move on to the next part? what about others? අනික් students ලා කොහමද? yes. if you have any questions please send it to me through the Zoom chat. Zoom chat එකේ එවන්න questions තියෙනවා නම්. okay. clear කියලා එවලා තියෙනවා. okay. full clear. crystal clear. අපි සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි වලින් කියන හොඳටම පැහැදිලි නම් මේකත් ඉගෙන ගන්න crystal clear කියලා කියනවා. crystal clear. right? next time if you can understand it totally perfectly crystal clear කියලා අපි කියනවා. right? english එකත් ඉගෙන ගමු දැන් words එහෙම. right. thank you everyone. yes, we'll move on to the next part. going to අන්න කවුරුරි අයහුවා මම හිතන්නේ නිල්මිනී වගේ මට මතක නම මතක නෑ හරියට. ඔය අහුවා නේද කරන්නයි යන්නේ කියලා අපි කියනවා කියලා. එතකොට අපි කොහොමද දාන්නේ? මං කියා දුන්නා going to කියලා. right? නිදා ගන්නයි යන්නේ. I'm going to sleep. කන්නයි යන්නේ. I'm going to eat. so if we get an active voice from that going to කියන එකෙන් how do we convert that into passive voice? මෙතන අපිට අර එකක් එනවා එකතු වෙරන්න එච්චරමයි වැඩි වෙන්නේ. ඉතුරු ටික අර කලින් එක වගේමයි. going to කියන එකේ මතක තියාගන්න. දැන් අපි මෙතන is going to deliver කියලා තියෙන්නේ. is going to deliver. present එකේ තියෙනවා නම් is are. එතකොට the letters කියන එකත් plural නිසා the letters are. going to කියන එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. going to කියන එක ආපහු ඒ විදියටම එහා පැත්තෙන් ලියා ගන්න. are going to.
deliver කියන එක මතකයිද අපි මේ future එකෙත් ඒකමයි කළේ deliver එක be delivered අපි එකක් extra දෙයක් එකතු කරනවා what is that extra thing be delivered be එක this is the extra one be delivered එතකොට කොහොමද එන්නේ is going to deliver are going to be delivered going to එක going to my deliver එක වෙනස් කරනවා be delivered the letters are going to be delivered yes සමහර answer කෙවලා තියෙනවා be තමයි extra අපිට එකතු කරන්න වෙන්නේ be delivered the letters are going to be delivered right මයිදන going to කියන එක එච්චර අමාරු නෑ එකයිනේ අපිට එකතු කරන්න තියෙන්නේ past participle එක අපි කොහොමද දන්නවා passive voice එකේ මොන tense එක ආවත් past participle එකමයි add වෙන්නේ එකින් එකට වෙනස් වෙන්නේ නෑ එතකොට අපි දැනගන්න ඕන අපිට අර extra add කරන්න වෙන දේවල් ටික විතරයි එතකොට අපි මුලින් extra දෙයක් තිබ්බේ නැහැ හැබැයි future simple එකේ be ආවා continuous දෙකේ BEING ආවා එතකොට going to එකෙත් be delivered going to be delivered right so දැන් අපි තව වාක්‍යයක් මම ඔයගොල්ලන්ට දෙන්නම් ඉඩක් නෑ ලියන්න I'll give it over here we are going to we are going to play cricket. හග්ගා ලෙවන්න බලන්න වෙනස් කරලා we are going to play cricket. මම ඕනනම් Zoom chat එකේ එවන්නම් we are going to play cricket. දැන් අපි කොහොමද මේක yes answers එවලා තියෙනවා ගොඩක් අය we are going to play cricket එතකොට මොකක්ද අපි ඉස්සරහට ගන්නෙ yes very good cricket එක ඉස්සරහට ගන්නවා එතකොට v කියන එක මොකටද කන්වර්ට් කරන්නේ v කියන එක as වෙනවා මම අර මුලින්ම පෙන්නපු ටේබල් එක ඔළුවේ තියාගන්න I තිබ්බනම් me වෙනවා he තිබ්බනම් him වෙනවා she තිබ්බනම් her වෙනවා එතකොට v අපි නම් v තිබ්බනම් ඒක as වෙනවා yes very good එතකොට කොහොමද එන්නේ cricket is going to be played by us very good I can see many answers yes Amha Tineja Naduni Dahamsa Shala Himasha Chiran Amhar Jamima Tarushika yes very good Devmi correct right අනික අරට answers එවන්න පුළුවන් දැන් බලන්න ගොඩක් අය actively participate කරනවා class එකේ එහා පැත්තෙන් YouTube live එක යනවා you can watch from there also yes මම හිතන්නේ දැන් ඒකත් පැහැදිලි right going to be yes Vasana correct cricket is going to be played by us played කියලා ලියනකොට spellings පොඩ්ඩක් බලන්න PLAYED PLAYED එන්න ඕන සමහර එක ළමෙක් y එක හලලා ලියලා තියෙනවා type කරද්දි වෙන්නේ නැති PLAYED is going to be played by us is going to be then cricket can just one sport so cricket is going to be played by us අන්න එහෙම එන්න ඕන is going to be played right shall we move on to the next part මම හිතන්නේ දැන් going to කොටස පැහැදිලි වුණා shall we move on to the next part what about others
Okay, right. So everybody is clear with that part. We'll move on to the next one. හරි. අන්න ඊළඟට මම කියපු perfect එකේ නා. Perfect. Perfect. Perfect tenses වල මොකද්ද මම කිව්වේ? අපි මොකටද වෙනස් කරන්න ඕන? B double E N. B double E N. මම ඕනනම් ඒක පොඩි I'll draw it and show. We have been. දැන් මෙතන අමාරු නෑ. මොකද අපිට ඔළුවේ තියාගන්න තියෙන්නේ අර B double E N කියන එක විතරයි. That is the only extra thing that we have to which one? Yes, Sajida. Sajida, what should I explain? මොන එකද I explain කරන්න ඕන? Perfect එකද? Perfect එක අපි තාම කරනවා. Perfect එකේ අපිට මොකද තියෙන්නේ? B double E N. B double E N. මම කිව්වා continuous නම් B E I N G. B E I N G. හැබැයි perfect tense එකේ මොකක්ද එන්නේ? B double E N. B double E N. Right? So අපි බලමු මුලින් වාක්‍ය ගන්න. Present perfect එකෙන් අපි කොහොමද මේ sentence එක convert කරන්නේ? He has delivered. දැන් මෙහෙම එකක් තියෙනවා. Active voice sentence එකේ tense එක ඕගොල්ලෝ මුලින් අඳුනගෙන ඉන්න ඕන. මම හිතනවා මේ වෙනකොට tenses මම ආපහු active voice ඕගොල්ලොත් එක්ක කරන්නම්. හැබැයි අද ගොඩක් students ලා අහලා තිබ්බ passive voice කරන්න කියලා. ඒකයි මම මේක select කරේ. හැබැයි දැන් active voice එකෙත් මුලින්ම ඕගොල්ලන්ට tense එක අඳුන ගන්න බැරි එහෙම අමාරු මොන හරි තියෙනවා නම් මම ඒව වෙනම ආයි ඊළඟ week එකක cover කරන්නම්. අදට මම මේ කියා දෙනක හොඳට ඔළුවට දාගන්න. present perfect එකේ මම structure එක කියා දෙන්නම්. හැමෝටම මේක ගොඩක් වැදගත්. So please listen carefully. present perfect tense එකේ active voice මම කියා දෙන්නේ. හරිද? මුලින් active voice එක. present perfect කිව්වම ඔළුවට එන්න ඕන කොහොමද අපිට subject එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා has නැත්නම් had. ඊට පස්සේ ඔන්න එනවා අපිට past participle. ඊට පස්සේ ඕනනම් ඔයගලන්ට add කරගන්න පුළුවන් object එක. එතකොට දැන් මෙතන මේකත් එක්ක ගලපන්නකො මම මේ දීලා තියෙන එක. හරි නේද? he තියනවා subject. has have එකෙන් එකක් තියනවා has. past participle එක ඕනේ delivered. හරිනේ? එතකොට object එක the letters. This is the structure. දැන් සමහර අයට මේක present perfect කියලා අඳුර ගන්නත් බෑ. සමහර students ලාට නේද? ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේක ලියා ගන්න. present perfect එකෙන් වාක්‍යයක් තියෙනවද කියලා බලන්න ඕන නම් look for this structure. has have past participle. මෙන්න මේක එනවා නම් ළමයි ඒක අනිවාර්යෙන් present perfect වාක්‍යයක්. has have plus past participle. දැන් මේ මම ගොඩක් වැදගත් දේවල් කියන්නේ note එකක් දාගන්න. Okay? Is that clear, everyone? Active voice checking. Is everyone clear with that? Active voice checking, present perfect hadana vidya. Yes or no? Chintaka. Crystal clear liyanne oma නෙමෙයි. Yes, clear කියලා එවලා තියෙනවා. Yes, questions තියෙනවා නම් ඒවත් එවන්න.
I'm checking the chat box, huh? Right. Shall we move on to the next part? Then අපි මේ තාම active voice එකේනේ බැලුවේ. Present perfect tense has have තියෙනවා past participle. දැන් මේ structure එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට පෙවුනම වාක්‍යය ඔයගොල්ලෝ ටග් ගාලා අඳුර ගන්න ඕන මේක තියෙන්නේ present perfect tense එකෙන් කියලා. දැන් active voice එක අඳුර ගත්තට පස්සේ අපි කොහොමද මේක passive වලට convert කරන්නේ? has delivered එක අපි extra දෙයක් මම කියා දුන්නා. මොකද අපි add කරන්නේ? Oh, then end on taggal answers. What is the extra thing that we added? Yes, very good. Been. B-double-E-N. Yes, very good everyone. ගොඩක් හරි answers එවලා තියෙනවා. එතකොට අපි been එක දානවා ඊට පස්සේ ආපහු past participle එක දානවා. දැන් මේ present perfect past perfect lazy මොකද active voice sentence එකේ past participle එක දීලා තියෙනවා. එතකොට ඕගොල්ලෝ ඒ ක්‍රියාපදයේ past participle එක දැනගත්තේ නැති වුණා ලකුණක් අඩු වෙන්නේ නැහැ. මොකද අරක බලාගෙන තමයි එහා පැත්තේ ලියන්න තියෙන්නේ නේද? convert කරන්න આવොත් has delivered එක එතකොට been delivered have been delivered letters කියන එක plural නිසා අපිට have been delivered කියලා තමයි එන්නේ. එතකොට present perfect past perfect හරිම ලේසි. අපිට add කරන්න තියෙන්නේ අර B-double-E-N කියන එක විතරයි. B-double-E-N කියන එක විතරයි. The extra thing that we have to add is only B-double-E-N. So the letters have been delivered. Present perfect එකේ the letters have been delivered. Have been delivered. අපි දැන් බලමු past perfect. present perfect එකේ past perfect එකේ චූටි වෙනසයි තියෙන්නේ. අපි අර has have වෙනුවට had කියලා දාන්න ඕන මෙතන. make it hadම තමයි. past perfect එකේ ළමයි අපිට එතනින් එහාට තව වෙනස් කරන්න දෙයක් නැහැ. had එක hadම තමයි. ඒ කියන්නේ ඒකේ දෙකකුත් නැහැ. singular උනත් plural උනත් ඒ කියන්නේ letter උනත් letters උනත් hadම තමයි. The letter had been delivered. The letters had been delivered. No matter whether it is singular or plural, we just have to add had. H-A-D. H-A-D. Had. Right? It doesn't matter whether it is singular or plural. We just have to add had. Had been delivered. Past participle is also the same. Remember, for all the passive voice sentences, you have to use past participle form. ඊට එහා මුකුත් නැහැ. passive voice එකේ හැම වෙලාවෙම main verb එක in passive voice always the main verb should be kept in past participle form. That's it. එතකොට දැන් past perfect එක අපි කොහොමද වෙනස් කළේ? He had delivered the letters. The letters had been delivered by him. By him කියන එක අමතක කරන්න එපා. ඒක තාම තියෙනවා. He එක him වෙනවා. She කියලා තිබ්බනම් කොහොමද අපි එන්නේ? She කියලා තිබ්බනම් by yes by her. Very good. By her. By her. Correct. හරි මම හිතන්නේ දැන් present perfect past perfect කියන එකත් අපිට පැහැදිලි වුණා. අපි මොකද්ද add කරන extra දේ B-double-E-N විතරයි. ඉතුරු ඒවා වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. So අපි දැන් අද අන්තිම කොටසට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ infinitive and modal verbs. Infinitive කියන්නේ මොකද්ද? අපි infinitive එකේ මොකද්ද කරන්නේ? මේ to කියන එකත් එක්ක දානවා. has to deliver, have to deliver. to එකත් එනවා. දැන් අනිත් තැන් වල අපි දැන් මේ deliver, delivered, delivering එහෙමනේ. going to deliver. හැබැයි මෙතන to deliver කියලා තියෙනවා. එතකොට අපි කියනවා මේකට infinitive form එක කියලා. She has to deliver.
එතකොට to එක තිබ්බම මතක තියාගන්න to be අපි මෙතනත් ඒකමයි කළේ to deliver to be delivered මම ඒක ඕනනම් වෙනම ඇඳලා පෙන්නන්නම් box එකක් ඕගොල්ලන්ට බලන්න මෙතන අපි to deliver එක to be delivered කියලා වෙනස් කරගත්තා. එතකොට මෙතනත් අපි කරන්නේ ඒකමයි. to deliver to be delivered. මතක තියාගන්න to එක තිබ්බම to be වෙනවා. past participle එක එකමයි. She has to deliver the letters. The letters දැන් මෙතන අහන්න එපා have උනේ ඇයි කියලා. මම මේක දැන් පටන් ගත්ත වෙලාවෙ ඉඳන් කියනවා singular plural කියන එක අනුව ඕගොල්ලෝ තෝරන්න ඕන has the have the කියලා. දැන් මෙතන letters නිසා have. The letters have to be delivered by him. අගට අර by him එක මේ වාක්‍ය ඔක්කොගෙම දැන් මෙතන මම මේ ලියලා නැහැ එකම එක එන නිසා. But for all of these දැන් මෙතන ඔක්කොටම ලියාගන්න by him කියලා ඕනේ. මෙතන by him එකක් එන්න ඕන. by him මේ හැම එකේම අගට by him එකක් ඇඩ් වෙනවා. මම එක මේකේ දීලා නැහැ chart එකේ. Do you conduct classes for grade 7 කියලා අහලා තියෙනවා. දැනට like for now I'm not conducting group classes for grade 7 8 9 but maybe in 2022 I'll be starting classes for them. Still like for now I'm conducting only for O levels and then spoken English classes for professionals, spoken English classes for beginners, and then that, right? English language classes are conducted like separate classes, separate groups, but not like local groups karani na. If you have like 5 or 6 or something like that, 10 students, then I do separate groups like that. There's no main classes, main group hadala na, right? I have covered okay, yes. grade 7 එකෙනෙක්ට උනත් කමක් නැහැ. දැන් මේ session එක free නිසා ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් ඉගෙන ගන්න දේවල් තියෙනවා. දැන් මට ගොඩක් කතා කළා grade 8 ඉන්නවා මෙහෙම ළමයි දෙන්නෙක් ඉන්නවා එක්කෙනෙක් 10 එක්කෙනෙක් මෙහෙමයි කියලා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. චූටි මයට උනත් මම හිතන්නේ හොඳටම තේරෙනවා මේ කියන දේවල්. active voice passive voice නම් අමාරුයි. ඒ වුණාට සාමාන්‍යයෙන් අපි දැන් tenses එහෙම කරද්දි grade 6 7 උනත් student කෙනෙක් හිටියත් issue එකක් නැහැ. You anyway have to learn this. Okay, Madhuka, yes. Right. Okay. අපි එහෙනම් අන්තිමකට යමු. Model verbs. දැන් model verbs කියන්නේ මොකක්ද කියලා අහන්න එපා. සමහර දැන් grade 10 ළමයෙක් විදියට ඕගොල්ලෝ දැනගෙන ඉන්න ඕන. Right? So model verbs are what? ඒක separate lesson එකක් අපිට තියෙනවා. දැන් must මම මෙතන use කරලා තියෙන්නේ must එක විතරයි. මම ඊළඟ දවසේ මට guarantee කරන්න බෑ හරියටම next week ද කියලා. හැබැයි මම model verbs, active voice එකේ tenses 12 ඒ ඔක්කොම cover කරනවා. Now still it is our second week, but I will be covering all of that towards the end of the course. Course in the sense we have 6 months now, so we will be completing those as well. Model verbs වලට අදට මම තෝරගත්තේ must එක විතරයි. මොකක් ආවත් මොන model verb එක ආවත් අපිට add කරන්න තියෙන්නේ අර be එක විතරයි. මේක ලේසි මොකද අපිට මේ extra දෙයකට එන්නේ be verb එක විතරයි. දැන් ගොඩක් අය අමාරුයි කිව්වට දැන් අමාරු නෑ නේද? Is it difficult now? Must be delivered. Right? දැන් ගොඩක් අය ගිය week එකේ ඉඳන් කිව්වා passive voice කරන්න කියලා. Now can you understand it? Is it difficult? No, right? He must deliver the letters. එතකොට අපි මොකද්ද කළේ? letters කියන එක මුලට ගත්තා. he කියන එක අගට දාලා by him කරා. එතකොට මේ මැද තියෙන verb කියන කොටස must deliver එක must be delivered කියලා වෙනස් කරගත්තා. Right? එතකොට model verb එක ඒ විදිහටම තියෙනවා. අර main verb එක deliver කියන එක අපි be delivered කියලා change කරන්න ඕන. So what is the extra thing? Yes. Very easy. You made it very, very easy. So I'm very happy that if you have understood this part.
එතකොට අපි extra එකට add කරන්නේ be verb එක. Must deliver, must be delivered වුණා. ඔච්චරයි තියෙන්නේ. passive voice කියලා ඔය අඬපු එක ඔච්චරයි. දැන් තව extra දේවල් දෙක තුනක් තියෙනවා. අපි දැන් මුලින්ම මූලිකම දේවල් තමයි මෙතන මේ බැලුවේ. right? දැන් මෙතනිනුත් එහා තව පරතරයට ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නවා නම් මම තව extra දේවල් දෙක තුනක් ඔයගොල්ලන්ට උගන්වන්නම්. බය වෙන්න එපා. This is something extra that I'm going to teach. දැන් හැම කෙනෙක්ම දැනගෙන ඉන්න ඕන කොටස මෙච්චරයි. ඔතනින් එහාට තව අමාරු වාක්‍යයක් ආවොත් කොහොමද ඒක හරවන්නේ කියන එක මම මෙතනින් ඉස්සරහට උගන්වනවා. පොඩිම අය තේරෙන්නේ නැත්නම් කමක් නැහැ. right? This is an extra thing. වැඩිපුර දෙයක් තමයි මම ඊළඟට teach කරන්න යන්නේ. Hari. So before we move on to the next part, is everybody clear with this? මේ table එකේ active voice sentences ටික passive voice වලට convert කරා, structures ටික බැලුවා, extra දේවල් ටික බැලුවා. Is it clear? ළමයි පැහැදිලිද? අපි අර ඊළඟට යමුද? Crystal clear? Okay. Right. Hari, එහෙනම් අපි ඊළඟ කොටසට යමු. We'll move on to the next part. මම එහෙනම් clear කරනවා. ලියා ගන්න ඕන ටික ලියා ගන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. මොනවා හරි miss වුණා නම් don't worry. You can watch the video again and you know, get it done. Okay. තව එකක් දැන් අර ස්ට්‍රක්චර්ස් අහපු අයට ඕගොල්ලන්ට මෙතනිනුත් ඕනනම් නෝට් එකක් දාගන්න පුළුවන්. past participle මම අර දැන් explain කරපු ටිකම negative එකයි question form එකයි දීලා තියෙනවා. දැන් අපිට negative form එකෙන් හරි question form එකෙන් හරි ආවනම් අපි කොහොමද ඒක කරන්න කියන එක. right? ඌමනා කෙනෙක් ඉන්නවා නම් නෝට් එකක් දාගත්තට කමක් නැහැ. Okay, so here we have negative form and question form. Negative form and question form එකක් තියෙනවා. negative එකේ අපි එක දෙයයි වෙනස් කරන්නේ. not එකක් දාන්න විතරයි තියෙන්නේ. not being, has not been. මම හිතන්නේ මේව මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පින් පොයින්ට් කර කර උගන්වන දෙයක් නෙමෙයි. දැන් ලොකු ළමයි ඉන්නේ. negative එකට not එක දාගන්න වැඩි දෙයක් නැහැ. ඊළඟට question එකක් හදන්නේ කොහොමද කියන්නේ? අපි අර helping verb එක මුලට ගන්නවා. මේවා lazy. So I don't think that I have to pinpoint everything. හරි. දැන් අර මං කියවනේ මම එක්ස්ට්‍රා දෙයක් උගන්වනවා කියලා. අපි බලමු මොකක්ද එක්ස්ට්‍රා දෙය කියලා. හරි. ඒකට යන්න කලින් මම තව එකක් කියන්නම්. මං කියවනේ දැන් මේ passive voice කොයි වෙලාවටද පාවිච්චි කරන්න කියලා ගොඩක් අය දැනගෙන හිටියේ නැහැ. active voice, passive voice ඉගෙන ගන්නවා. හැබැයි කොයි වෙලාවටද පාවිච්චි කරන්න කියලා දැනගෙන හිටියේ නැහැ. So there are actually 4 instances in which you can use passive voice. passive voice අපි පාවිච්චි කරන අවස්ථා 4ක් විතර තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි when the agent, කවුද agent කියන්නේ? The person who does the action. The person who does the action is unknown, unimportant or obvious. මොකද්ද මේ unknown, unimportant, obvious කියන්නේ? unknown කියන්නේ එක්ක අපි ක්‍රියාව කරපු කෙනා දන්නේ නැහැ. අර මං පන්ති මුලින් කිව්වේ මගේ කාර් එක හොරකම් කරලා so the car was stolen. අපි දන්නේ නැහැ කවුද හොරකම් කරේ කියලා. එතකොට ඒක unknown. එහෙම නැත්නම් unimportant. unimportant කියන්නේ ක්‍රියාව කළේ කවුද කියලා අපිට වැදගත් නැහැ. ක්‍රියාවයි අපිට වැදගත්. මෙන්න මේ වගේ. This church was built in 1815. Unimportant agent. Unimportant කියන්නේ අපිට church එක හැදුවේ කවුද කියලා වැදගත් නැහැ. We definitely know the workers did it.
what is important is the action. Action එකයි වැදගත්. ඊළඟට කවුද action එක කළේ කියලා obvious නම් obviously you know that. ඒ කියන්නේ අපිට explain කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒකට example එකක් තමයි මේ arrested කියන්නේ. දැන් අපි කියනවා he has been arrested. එතකොට දැන් සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක්ට පුළුවන් ද arrest කරන්න? බෑ. Definitely, obviously it is by the police. ඒ කියන්නේ එක්ක ක්‍රියාව කරපු කෙනාව අපි දන්නේ නැහැ. ක්‍රියාව කරපු කෙනා වැදගත් නැහැ. එහෙම නැත්නම් ක්‍රියාව කළේ කවුද කියලා obvious නම් අපිට හිතන්න දෙයක් නැහැ. අපි අනිවාර්යෙන් දන්නවා මෙන්න මෙහෙම කෙනෙක් කළේ කියලා. So then you can use it in those situations. Agent ගැන කතා කරනවා නම් passive voice එක ඔන්න ඔය අවස්ථා තුනේ පාවිච්චි කරනවා. එහෙමත් නැත්නම් අපි සමහර වෙලාවට formal statement එකක් දෙන්න ඕනහම තව polite විදියට කතා කරන්න ඕන උනාම use කරනවා. To make the sentence more polite or more formal, we use it. දැන් අපි සමහර වෙලාවට කියනවා අයියෝ මේ කාර් එක හොදලා නෑනේ අනේ කියලා. So ඒක අපි එකපාරට you have not cleaned the car කිව්වම ඒක ටිකක් less polite. Right? Politeness කියන්නේ මොකද්ද? අපි කියන ආචාරශීලී විදියට කතා කරනවා politely. එතකොට දැන් අපි එහෙම කිව්වොත් you have not cleaned the car කියලා ඒක චුට්ටක් rude වගේ නේද? එතකොට අපි කොහොමද ටිකක් polite විදියට එකම වාක්‍ය කියන්නේ? අන්න එතකොට ඔයාට use කරන්න පුළුවන් මොකද්ද? passive voice. දැන් ළමයි මේක මේ exam එකට අහන්නේ නැහැ. හැබැයි ඕගොල්ලෝ ජීවිතේට English this is for life, right? English not just for the exam. You have to learn English as a language for your life. ජීවිතේ දැන් ඕගොල්ලෝ විභාග එක සැරේ ලියයි. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ කතා කරන්න අවශ්‍ය දේවල් මම මේ කියා දෙන්නේ. අපි formal statement එකක් නැත්නම් to be more polite, you have to know this. එතකොට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් ඒ වාක්‍යෙම passive voice එකෙන්. The car hasn't been cleaned. එතකොට ඔයා by you කියලා අගට add කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒ කොටස හලලා වුණත් කියන්න පුළුවන්. The car hasn't been cleaned. It is more formal. එහෙම නැත්නම් අපිට දැන් කලින් කිව්වා action is more important than the agent. දැන් මේක අපි use කරනවා ඕගොල්ලෝ අහලා ඇති මේ news headlines කියද්දි report එකක් කියද්දි instructions දෙද්දි අපි passive voice තමයි use කරන්නේ. මේක ඕගොල්ලන්ට school එකේ ඉගෙන ගන්න බැරි දෙයක් මම මේ teach කරන්නේ. අහුම්කම් දෙන්න හොඳට. Please listen carefully. You will not be able to learn this anywhere. This is an extra thing. So if it is a report, an event, instructions, headlines, advertisements, ඔන්න ඔය වගේ ඒවා අපි හරියට දකිනවා passive voice තමයි use කරන්නේ. 30 people were killed in the earthquake. එතකොට අපිට ක්‍රියාව කළේ කවුද කියලා හොයාගන්න බෑ. හැබැයි අපි දන්නවා news එකයි වැදගත්. What is the action? Action is more important. So 30 people were killed in the earthquake. That is important. ඊළඟට to put emphasis on the agent. අපි සමහරවිට කියන by the queen, by the president, by our class teacher, by my mother. So අපි සමහරවිට එහෙමත් දානවා. The new library will be opened by the queen. හරිද? So this is මම මේ ගොඩක් කෙටියෙන් ඕගොල්ලන්ට explain කළේ වැඩි කතා කරන්න ගියේ නැහැ. Users 4. If you need you can note it down. අපි මේ by කියන preposition එක use කරනවා with the agent. මම ඒක කලිනුත් පාඩමේ ඉගෙනුවා. ඒකටම තමයි මම මේ දීලා තියෙන්නේ. Okay, මම අර කලින් පෙන්නපු structure එක මේකත් ඕගොල්ලන්ට ඕන නම් note එකක් දාගන්න පුළුවන් ළමයි. මේකත් වැදගත්. මම අර කිව්වේ subject එක object එක කරනවා, object එක subject එක කරනවා. active voice ඉඳන් passive voice වලට change කරනකොට. හරිද? මැද්දේ තියෙන verb එකට අපි දාන tools ටික අපි කලින් බැලුවා. right? ඊළඟට මං කිව්වේ අර extra දෙයක් උගන්වනවා කියලා ඕගොල්ලන්ට. This is the extra thing. මේ table එක මං කලිනුත් පෙන්නුවා. The table I showed you already. ඒක copy කරගන්න බැරි වෙච්ච කෙනෙක් ඉන්නවනම් you can take note of that now. ඊළඟට මං අර extra දෙයක් කියනවා කිව්වේ අද
අපිට සමහර වාක්‍ය එනවා ඩබල් ඔබ්ජෙක්ට් කියලා. ඩබල් ඔබ්ජෙක්ට් කියන්නේ අපිට ඒ වාක්‍යයේ ඔබ්ජෙක්ට් දෙකක් තියෙනවා. අපි ඒකට කියනවා ඩිරෙක්ට් ඇන්ඩ් ඉන්ඩිරෙක්ට් කියලා. එහෙම නම මතක තියාගන්න බැරි වුණාට කමක් නැහැ. හැබැයි මේක චුට්ටක් ඔළුවේ තියාගන්න. සමහර වාක්‍ය මෙන්න මේ වගේ. මම ඒක පොඩ්ඩක් රෙඩ් එකෙන් පෙන්නන්නම්. over here දැන් මෙතන බලන්න ඔබ්ජෙක්ට් දෙකක් තියෙනවා. what are the two objects ටක් ගාලා එවන්න බලන්න. what are the two objects you can see here? sentence එකේ ඔබ්ජෙක්ට් දෙකක් තියෙනවා. Rick gave me this book. දැක්ක නේද? දැන් මෙතන ඔබ්ජෙක්ට්ස් කීයක් තියෙනවද? yes ගොඩක් ළමයි හරි උත්තරේ එවලා තියෙනවා. ඔබ්ජෙක්ට් එක අහන්නේ සබ්ජෙක්ට් එක නෙමෙයි. ඔබ්ජෙක්ට් එක ළමයි. ඔබ්ජෙක්ට්. Rick කියන්නේ සබ්ජෙක්ට් එක. yes very good. me and this book. ඔබ්ජෙක්ට් එක දැන් අපි සාමාන්‍ය විදියට බැලුවොත් ඔයාලට ඔබ්ජෙක්ට් එක විදියට පේන්නේ මෙන්න මේක. අගම තියෙන එකනේ අපි බැලුවේ this book. හැබැයි මෙතන හැංගිච්ච එකක් තියෙනවා me කියලාක් තියෙනවා. okay so අපි දැන් මේ වාක්‍ය බලන්න Rick gave me this book. එතකොට මෙතන direct object indirect object කියලා direct object එක this book. indirectly තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා හැංගිලා me. එතකොට මට මේ වාක්‍ය this sentence when you convert it into passive voice you can write it in two ways. අපිට මේක විදි දෙකකට ලියන්න පුළුවන්. හරි උත්තර දෙකක් තියෙනවා. there are two ways in which you can write this. ඇයි මේ sentences දෙකක් එන්නේ? මොකද දැන් objects දෙකක් තියෙන නිසා මට objects දෙකෙන් එකක් මුලට ගන්න පුළුවන්. එතකොට answers දෙකක් ලියන්න පුළුවන් නේ. පළවෙනි එකේ මම me කියන එක මුලට ගන්නම්. බලන්න කොහොමද කරන්න කියලා. me ව මුලට ගත්තම එයා කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ? දැන් මේක එහා පැත්තට දාන්න. මම මේ කලින් පෙන්නුවානේ. me එක I වෙනවා. මම මේ arrows දෙපැත්තට ගහලා තියෙන්නේ me එක આવොත් me එක convert කරන්න I. him තිබ්බනම් he. ව්‍යාපහු යම් මෙතෙන්ට. එතකොට me එක අපි වාක්‍ය මුලට ගන්නකොට I වෙනවා. I ඊට පස්සේ gave කියන්නේ past tense. එතකොට past tense නම් මම මොනවද ඔයගොල්ලන්ට ඉගන්නුවේ? was were දාන්න ඕන. එතකොට I කියන්නේ එක්කෙනයි. එතකොට was. I was. ඊට පස්සේ past participle එක. Past participle එක මොකද්ද gave එකේ? Quickly I need your answers. What is the past participle form? Yes, Jamima correct. Shala correct. Sajad, Mihindi. Okay. Yes, given. එතකොට කොහොමද මම මේක වෙනස් කරන්නේ? I was given this book by Rick. වාක්‍ය ඔක්කොම මේ විදියට ඇවිල්ලා අර Rick කියන කෙනාව අගට දානවා. සාමාන්‍ය විදියටම. මෙතන අර එක්ස්ට්‍රා දෙයකට ඕගොල්ලෝ දැනගන්නේ objects දෙකක් තියෙනවා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට කැමති object එකක් මුලට ගන්න පුළුවන්. ළඟම තියෙන object එක ගත්තම ලේසි. me කියන එක ගත්තම I was given this book by Rick. මේක එක්ස්ට්‍රා දෙයක්. this is something extra. ඊළඟට දැන් මං කියවනේ උත්තර දෙකක් ලියන්න පුළුවන් කියලා. හරි answers දෙකක් තියෙනවා. මේ this book කියන එක්කෙනාවත් මට මුලට ගන්න පුළුවන් නේ. This book was given to me by Rick. එතකොට චූටි කැලි ටිකක් එකතු කරන්න ඕනේ to කියලා. To me by Rick. sentence එක complete කරන්න අවශ්‍ය preposition එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕන. ඉතින් දැන් මෙහෙම වාක්‍යයක් විභාගෙට බැරි වෙලා හරි ආවොත් excite වෙන්න එපා. මං අර කියා දීපු එක පාවිච්චි කරන්න. ඕගලන්ට මේ to me ඒ වගේ ඒවා ලියන්න අමාරුයි නම් පළවෙනි answer එකේම ඉන්න. ඒ කියන්නේ ළඟම තියෙන object එක ගන්න. Rick gave me this book. එහෙනම් me ව ගන්න මුලට. me
convert වුණාම I වෙනවා. එතකොට I was given this book by Rick. Is it clear? දැන් මේක එක්ස්ට්‍රා දෙයක් ගොඩක් දුරට එන එකක් නැහැ. හැබැයි බැරි වෙලා හරි අමාරු ප්‍රශ්නයක් ආවොත් කියලායි මම මේක ඇඩ් කරේ අද. පරණ ටික අර කලින් අපි ඩිස්කස් කරපු ටේබල් එක තේරෙනවා නම් හොඳටම හොඳයි. මේක එක්ස්ට්‍රා දෙයක් විතරයි. ඔබ්ජෙක්ට්ස් දෙකක් ආවොත් අපි මොකද්ද කරන්න කියන එකයි මම මෙතන එක්ස්ප්ලেইন කරේ. ඔබ්ජෙක්ට්ස් දෙකක් ආවොත් බය වෙන්න එපා. එක ඔබ්ජෙක්ට් එකක් මුලට ගන්න. අනිත් එක එතනම තියන්න. No change. Hari ned? Is it clear now? Hari ned? Is it clear, everyone? Shall I clear the screen? Okay. Yes, කියලා දාලා තියෙන ඔක්කොම. Right. So දැන් අපි මේ table එක දිහා තාපහු බලමු. මේ ටිකත් ඕගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනේ ළමයි. I, me, you, he, him, she, her, it, we, us, you, my, they, them. එතකොට මෙතන වෙනස් වෙන්නේ නැති ඒවා you එකයි it එකයි. ඊට එහා ඔක්කොම අපි වෙනස් කරන්න ඕනේ. right? මම මේ table එක කලිනුත් පෙන්නුවා. මම හිතනවා ඔක්කොම notes දාගෙන ඇති කියලා. This is the other one. අර මම අර arrows වලින් පෙන්නුවේ ඔයගලන්ට. ගොඩක්ම වැදගත් කොටස් තමයි මෙන්න මෙතන මම මේ පෙන්නුවේ. convert කරන විදිය. active voice එකක් passive voice වලට convert කරනකොට අපි කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. හරි. අපිට චූටි වෙලාවයි ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි ටක් ගාලා බලමු මේක කරන්න පුළුවන්ද කියලා. මට answers එවන්න zoom chat එකෙන් මම එක්කෙනා අහන්නේ නැහැ. වෙලාව මදි නිසා. දැන් මෙතන ඕගොල්ලෝ මොකද්ද කරන්න ඕන? මේ ඔක්කොම තියෙන්නේ present එකේ. present එකටයි convert කරන්න ඕන. මේක ලේසි. බලන්න පළවෙනි ටික කරන්න පුළුවන්ද කියලා. අපිට චුට්ටි වෙලාවක් තව ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. So we'll try to do it. English. Metan, you have to use the simple present form. You have to convert these like passive voice වලින් ලියන්න ඕන. use කරන්න ඕන tense එක simple present. මේක lazy. එතකොට මොකක්ද අපිට තියෙන්නේ? Yes, English. English කියන එක is the ආද දාන්න ඕන is. එතකොට yes, very good. හරි answers එවලා තියෙනවා. English is spoken. Spoken in many countries. Speak, spoke, spoken. Spoken කියන එකයි හරි උත්තරේ. Spoken. English is spoken in many countries. ඒකයි මම කිව්වේ past participle form එක දැනගෙන ඉන්න ඕනේ කියලා. දැන් speak එකේ past participle එක spoken. Spoken. English is spoken in many countries. Now, hurry. F එක බලන්න F එක ටක් ගාලා F එක. Here. My salary. හරි නා B එකටත් එවලා තියෙනවා. B එකේ answers හරි ඕගොල්ලෝ එවලා තියෙන එක. The post is delivered at about 7 o'clock every morning. Paid එක ඔන්න සමහර අයගේ spellings වැරදි. PAID ඒක නිසාමයි මම ඒකම තේරුවේ. PAYED නෙමෙයි. PAID. My salary is paid every month. My salary is paid every month. Is paid කියලා එන්න ඕන. ඊළඟට බලන්න. G එක. These cars. Then cars කිව්වම it is plural. එතකොට කොහොමද ටක් ගාලා ඕනේ answers? These cars. මේක negative එකක්. එතකොට not එකකුත් තියෙනවා. make එකේ past participle එක මොකද්ද? Yes, very good. Made. එතකොට are not made. Are not made in Japan. මේක negative එකක්. Negative sentence එකේ not එකක් එනවා. එතකොට are not made in Japan. Are not made in Japan. හරිනේ?
are not correct. Yes. Okay, so then with that, I'll end the class today. I think we have covered a huge lesson, and I hope everybody is clear with this. Any questions before I end today? Any questions? Okay, no questions, Kelena. What about others? Any questions from active, passive voice? Active and passive? No questions. All right. Okay, then I'll see you guys next week. So don't forget, it is from 4:30 to 6:30. Okay, crystal clear. Very good. All right, so I'll see you guys next week. So don't forget, the time is from when is our next class? Every Wednesday, 4:30 to 6:30. Okay, every Wednesday, 4:30 to 6:30. If you have any further questions, contact me on WhatsApp. I'll display the number again. This is a number, so you can contact me on that. Okay, so every Wednesday from 4:30 to 6:30, we are doing the class. All right, so I'll see you guys next week. So stay safe, everyone. Okay, goodbye.